안녕하세요, 아이린입니다. 오늘은 Subject Link Unit 8, Franklin's Virtues 살펴보도록 할게요. 우리 virtue라는 단어가요, 미덕, 덕, 선 여러 가지 의미가 있지만요. 우리 오늘은 덕목이라는 키워드로 살펴보도록 할게요. 여러분, 원래 우리 리딩 읽기 전에 키워드 미리 확인하잖아요. 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 단어 읽어볼까요? belief. 자, 우리 belief라는 이 명사 형태를 보면요. 바로 떠오르는 게 있어야 돼요. 동사 형태죠. belief가 믿음이라는 명사라면 believe 하면 믿다라는 동사 형태가 되겠죠. 다음 단어 한번 볼까요? 익숙한 모양이에요. control. 뭐예요? 제어하다. 조종 또는 조종하다. 이런 의미로 쓸 수 있죠. 얘는 동사, 명사 둘 다 사용할 수 있습니다. 자, 그 다음 단어도 볼게요. encourage. 이 단어를 보려면요. 먼저 courage에 대해서 생각해 보셔야 돼요. courage, 우리 명사로 어떤 의미죠? 그렇죠. 용기라는 의미예요. 자, 이 courage라는 용기 앞에요. 접두사 in이 붙었어요. 그렇다면 가능하게 하다라는 의미로 사용이 돼요. 그래서 용기를 북돋워주다 혹은 어떤 의미로 쓰겠어요? 격려하다라는 동사로 사용할 수 있습니다. 자, 네 번째 단어는요. stress. 명사로는 어떤 의미예요? 맞아요. 우리가 흔히 알고 있는 스트레스라는 의미로 쓰죠. 동사로 사용됐을 경우에는요. 강조하다라는 의미가 생깁니다. 그래서 이 단어 여러분이 어떤 과학적 논문을 본다던가 과학적 논문뿐만 아니라 여러 가지 리서치 페이퍼 같은 곳에서도 많이 볼 수 있는 단어입니다. 자, 마지막 단어는요. 해도 해도 너무하네. 지나치게라는 의미로 사용될 수 있겠죠. 자, 그러면 우리 1번부터 한번 답 확인해 보도록 할까요? It took a lot of restraint. 자, 많은 절제가 필요로 됐어요. 뭐 하기까지요? No라고 얘기하기까지요. 무엇에 대해서요? 자, 전치사죠. 그 맛있는 디저트에 대해서. 그러면 디저트에 대해서 어떤 인내심을 발휘하는 거 여기서 가장 어떤 단어와 근접할까요? 그렇죠. control이 되겠죠. 자, 2번. He lived. 살았어요. 무엇에 따라서 살았을까요? By the principle. 원칙에 따라서요. 자, 이 원칙을 설명해 줍니다. All people. 모든 사람들이요. deserve. 뭐 할 자격이 된대요. equal rights. 동등한 권리를 누릴 자격이 된다는 그 원칙에 따라서 살았다고 합니다. 자, 원칙. 우리가 세워놓은 강한 믿음이겠죠? belief가 되겠어요. 3번. Sweets are okay. 달콤한 것들, 과자류가 아니면 스낵 혹은 이제 초콜릿이나 캔디 이런 것들을 우리 사실 가리켜서 sweets라고 부릅니다. 약간 먹는 건 괜찮지만 but not when 언제는 아니야 eaten 먹을 때야. in excess 지나치게 과도하게 먹을 때요. 자, 의미 상통하는 거 그렇죠? too much. 4번 He promoted the idea. 자, 그는요, 이 아이디어를 권장했대요. 자, 뭐 하는 아이디어예요? Being positive. 긍정적인 걸 유지하는 것이 increases. 증가시킨다고요. 무엇을요? one's happiness. 인간의 행복을요. 자, 그러면 좋은 쪽으로 신장시키는 거. 어떤 의미에 가깝죠? 그렇죠. encourage가 되겠죠. In his speech, 그의 연설에서 누가요? Dr. King이요. emphasized, 뭐 했다고요? 강조했습니다. Words like, 어떤 단어들이요? freedom, 자유와 now, 현재라는 단어를요. 자, 강조하다 제가 아까 중요한 단어라고 꼭 기억하라고 말씀드렸죠? stress에 해당되겠죠. 자, 우리 이렇게 워밍업 했으면요. 바로 본문으로 넘어가 보도록 할게요. 여러분, 제가 누누이 재차 강조해서 말을 하고 있는데요. 이 듣기가 가장 중요해요. 지금 여러분과 같은 초등학교 시기에는요. 그렇기 때문에 반드시 본문을 내가 아는 단어라고 하더라도 내 마음대로 읽는 게 아니라 본문의 내용을 들으면서 비슷한 intonation, 비슷한 accent를 찾아서 유사하게 읽을 수 있는 노력을 하셔야 돼요. 여러분 마음대로 읽고 나나나나 노래하듯이 읽는 거 저는 추천하지 않아요. 그렇게 하면 나중에 듣기 평가 시험을 봤을 때 내가 알고 있는 단어와 들은 단어가 일치하지 않게 되는 경우가 종종 발생하거든요.
그렇기 때문에 제가 지금 이 듣기를 틀어드리면요. 집중해서 한번 들어보시는 걸 권합니다. 바로 시작할게요. Lesson 8. Franklin's Virtues. Modeling Self-Betterment. Benjamin Franklin is regarded as an important historical figure. His hard work and character played a major role in his success. But his moral values may have been a contributing factor as well. We have a good idea of what principles guided Franklin during his lifetime. In his autobiography, he wrote about the virtues he wanted to live by. At the very top of his list, Franklin put the virtue of showing restraint with food and drink, which he felt affected the senses when taken in excess. Second, Franklin valued the virtue of silence. He wanted to avoid unimportant conversation and only speak when he had something useful to say. Order was the third virtue on the list, as Franklin thought everything should have its own time and place. Fourth, Franklin listed the virtue of determination. When he set out to do something, he thought he should always complete it. There were 13 virtues in all. For the most part, they promote personal development and emphasize self-discipline in all matters. Franklin knew that in order to live by these virtues, he would have to work very hard. So he made himself a schedule and practiced one virtue a week. He graded himself at the end of the week, and after 13 weeks, he started over again. At first, he did not earn very high grades, but with practice, he got better. Benjamin Franklin was not always able to meet the high standards he set for himself. However, we can admire his attempts, and we can follow his example. Everyone has room for betterment. Consider making your own list of virtues that you want to live by. 자, 우리에게 여러 가지 교훈을 시사해주는 벤자민 프랭클린의 덕목에 관한 이야기 한번 함께 읽어보도록 할게요. P1부터 시작합니다. 자, 여러분 해석할 때요. 반드시 순차적으로 하는 걸로 먼저 접근하세요. 여러분이 나중에 숙달이 됐을 때는 그렇게 하지 않아도 의미가 바로 들어오지만 초반에 연습을 할 때는 굳이 그렇게까지 에너지를 많이 부을 필요가 없다는 말씀이에요. 벤자민 프랭클린은요. is regarded as. 자, 우리 be regarded as 기억하셔야 되겠죠? 뭐뭐로 간주되다. 자, 간주된다는 게 뭐예요? 그렇다고 생각된다라는 말이죠. 자, 뭐라고 여겨지냐면요. An important historical figure. 중요한 역사적 인물로서 간주됩니다. 믿어진대요. 자, 여기 보면 historical, 역사적이라고 했잖아요. historical과 그 다음에 historic은 다른 뜻을 갖고 있어요. 자, 얘는 이 단어는요. 역사의예요. 근데 historical, 역사적인이에요. 자, 그래서 이 본문의 문맥에 맞춰서 여러분이 이 두 개의 단어를 구분하실 수 있어야 됩니다. 여기서는 역사적으로 어떤 의미를 띤 인물이기 때문에요. historical이 적당하겠죠. His hard work, 그의 성실성과 and character는 자, 여기까지가 주어가 되겠죠. 이 캐릭터와 성실성이 어떤 역할을 했을까요? Played a major role. 굉장히 중요한 역할을 했습니다. 어떤 거에 있어서요? In his success. 그의 성공이라는 분야에 있어서요. 순차적인 해석 어렵지 않죠? But his moral values. 그의 도덕적 가치들은 자, 우리 moral 하면 도덕적인라는 형용사입니다. 그래서 도덕적인이 value, 가치를 꾸며주는 역할을 하겠죠. 이 도덕적 가치들은요. may have been, 뭐였을지도 모른대요. 무엇이요? A contributing factor,
기여하는 요소로 작용했을 수도 있대요. 자, 원래 contributing이라는 형용사로 쓰인 현재 분사를 알기 전에 contribute라는 동사의 의미를 여러분이 알고 있어야 되겠죠. contribute 무슨 뜻이에요? 기여하다라는 동사입니다. 아시겠죠? 자, 이거의 명사 형태는 그럼 어떤 모양을 띄워야 될까요? 그렇죠. contribution. 그럼 기여라는 명사 형태를 되고요. 여기서는 기여하는 이라는 의미의 형용사로 사용이 됐어요. 그래서 기여하는 어떤 하나의 요소가 된 것이 무엇이었을까요? 그의 도덕적 가치다. 자, 오늘의 키워드와 일치하죠? 여기서 virtue라고 했는데요. 비슷한 의미로요. value 하나 들어볼 수 있겠어요. 자, 우리는요, have a good idea. 좋은 생각을 갖고 있어요. 무엇에 관한 좋은 생각이에요? What principle? 어떤 원칙이요? Guided Franklin. 프랭클린을 이끌었는지요. 어느 동안에요? During his lifetime. 그의 일생 동안에요. 자, 즉, 어떤 원칙의 프랭클린이 이끌었는지에 대해서는 잘 알고 있대요. 무엇을 통해서 알 수 있을까요? In his autobiography. 그의 자서전에서요. He wrote, 썼습니다. 자, 무엇에 관해서 썼어요, 여러분? About the virtues, 덕목에 대해서. 자, 덕목은 덕목인데요. 어떤 덕목이냐면요. He wanted to live by, 자기가 이렇게 믿고 따를 수 있는 덕목이래요. 사실은 여기 목적격 관계대명사 대신 생략되어 있어요. 자, 여러분이 이 목적격 관계대명사 대신을 떠올리지 못했다고 하더라도 virtue, 여기서 보면 덕목이에요. 그 다음에 he wanted to live by, 그가 고수하고 싶었던 이라고 나왔단 말이에요. 그러면 이 두 개의 관계가 이어져 있다는 걸 눈치채실 거예요. 그렇기 때문에 덕목인데 그가 고수하고 싶었었던 덕목에 관한 의미구나를 파악하실 수 있어야 한다는 얘기입니다. 자, 이 첫 번째 단락에서는요. 벤자민 프랭클린이 어떤 인물이라고요? 네, 역사적 인물이에요. 자, 역사적인 인물이었었던 이유가 뭐예요? 그의 moral values 혹은 virtue 때문이었다. 이렇게 기억하시면 되겠죠. 두 번째 문단 가볼게요. At the very top of his list, 그의 목록의 맨 위에 보면요. Franklin이 put, 놨습니다. 무엇을요? The virtue. 자, 덕목을요. 자, 이 덕목을 설명해 주는 게 계속 이어져요. 원래 of가 뭐뭐의잖아요. 근데 꼭 그게 아니더라도 이 virtue를 보충 설명해 주는 의미로도 우리가 접근해 볼 수 있습니다. 즉, 덕목은 덕목인데요. 이 어떤 덕목이냐면요. showing restraint, 절제를 보여주는 덕목이에요. 무엇에 관해서요? 네, 음식과 술에 있어서요. 자, 이렇게 절제하는 거가 중요하다라고 했죠. 탑이니까요. 가장 중요하게 생각했대요. 그래서 이 전체 앞에서 언급했었던 것들에 대해서요. He felt 뭐라고 느꼈냐면요. affected, 영향을 미친다라고 믿었대요. 무엇에 대해서? The senses, 감각에 대해서요. 어떨 때요? When taken in excess, 과도하게 섭취됐을 때 감각에 영향을 미친다라고 느꼈었던 이 food and drink에 대해서 절제를 발휘했다. 이렇게 해석하시면 되겠죠. 자, 여러분 요 동사도 필수 동사예요. affect, 뭐하다? 그렇죠. 영향을 미치다라는 동사가 되겠죠. affect의 비슷한 말 뭐가 있을까요? 유의어? 그렇죠. influence, 영향을 미치다. 그래서 여러분이 소셜미디어에 보면 인플루언서 이런 말이 가끔 등장하곤 하잖아요. 영향을 미칠 수 있는 인물이라서 뒤에 R을 붙여서 influencer가 됐다라고 기억하셔도 좋겠죠. 자, 두 번째 볼게요. 첫 번째는 그래서 절제어였어요. 두 번째요. Franklin은요, values. 자, 아까 value가 가치라고 했는데요. 가치를 두다라는 동사로서도 사용을 할 수가 있어요. 자, 그래서요. 프랭클은 가치를 뒀습니다. 무엇의 덕목의 가치일까요? 네, silence, 침묵이라는 덕목의 가치를 두었습니다. 라고 해석하시면 돼요. 자, 두 번째 가치 무엇인가요? silence, 침묵이었어요. He wanted to avoid, 그는 피하고 싶었습니다. 자, 무엇을 피하고 싶었을까요? Unimportant conversation, 별로 중요하지 않은 대화요. 그리고요, only speak,
이럴 때만 말했대요. 어느 경우요? When he has something useful to say. 말할 만한 아주 유용한 것이 있을 경우에 한해서만 speak 이야기를 했다고 합니다. 잠깐 넘어가 보도록 할게요. 여러분 우리 투부정사 배웠을 때요. 앞에 useful 형용사가 있고 to가 뒤따르면 형용사를 꾸며주는 무슨 용법인가요? 그렇죠. 투부정사의 형용사를 수식해주는 부사적 용법에 해당됩니다. 자, 그러면 세 번째는 무엇일까요? Order was the third virtue. 자, 질서는 세 번째 덕목이었습니다. 자, 그래서요. 프랭클린은 뭐라고 생각했냐면요. 자, as는 여기서 이유를 나타낸 접속사예요. 그래서 뭐뭐이기 때문에라고 해석해 주시면 되겠죠. 프랭클린이 뭐라고 생각했냐면요. Everything should have 모든 것이 그 딱 적기에 시간과 장소가 존재해야 된다라고 믿었기 때문에 그런 한 이유로 세 번째 덕목은요. 질서라고 했대요. 네 번째 덕목 볼까요? 프랭클린은 리스트에 올렸어요. 무엇을요? The virtue of determination, 결단력의 덕목을요. 결단력이 뭐예요? 일단 마음을 먹으면 해내고 마는 거죠. 바로 부연 설명이 이어집니다. When he set out, 시작하는 거예요. 무엇을요? 무엇인가를 하기로 하면 he thought, 뭐라고 생각을 했냐면요. He should always complete it. 일단은 complete, 마쳐야 된다. 유의어 뭐 있어요? finish, 있죠? 그렇게 생각을 했대요. 자, 이런 식으로 there were 13 virtues in all. 총 13개의 덕목이 있었어요. For the most part, 무엇보다도 they promote. 자, 무엇을 권장했어요? 격려했어요? Personal development. 개인의 성장을요. 또한 emphasize, 강조했습니다. 무엇을요? self-discipline in all matter. 모든 사안에 있어서요. 자기 규율을 강조했습니다. 이 뒤에 보면은요. 두 가지 동사가 쓰였어요, 여러분. 그쵸? promote, 권장합니다. 그리고 and 접속사로 이어졌기 때문에 그 다음에 쓰인 동사 무엇인가요? 네, emphasize요. 앞에가 이렇게 동사를 쓰면요. and라는 동등한 등위 접속사로 이어졌을 경우 또 동사의 모양이 나와야 돼요. 제가 이 얘기를 드리는 이유는요. 가끔 어떤 문법 문제 중에 모양이 다르게 써놓고 틀린 부분을 고르세요라는 문제가 나오기도 합니다. 즉, 앞에는 promote로 썼는데 뒤에다 emphasizing을 붙인다던가 투부정사가 온다던가 하면 앞에와 뒤의 모양이 일치하지 않기 때문에 문법적으로 탈락하게 된다. 이 말씀을 드리는 거예요. 자, 그래서 이번 단락에서는요. 원래 13개의 덕목이 있지만 그중에 몇 가지의 예를 들어가면서 덕목, 각각의 요소를 설명을 해줬습니다. 이해되시죠? 세 번째 단락에서는 어떤 이야기를 할까요? Franklin은 knew, 알았습니다. 대절 이하를 알았겠죠? In order to live by these virtues, 이런 덕목에 부합되게 살기 위해서는 우리 투부정사의 부사적 용법에서 목적 배운 적 있죠? 뭐뭐 하기 위해서는에 해당하는 거 in order to. 하나 더 있었어요. 뭐 있었을까요? 그렇죠. so as to가 있었어요. 그래서 다 목적을 의미합니다. 자, 이런 이런 덕목에 맞춰서 살기 위해서는요. He would have to work very hard. 굉장히 열심히 노력해야 된다는 걸 알고 있었대요. 그래서 어떻게 했나요? He made. 그는 만들었어요. 누구를요? himself. 그 자신에게요. 자, 여기가 여러분 딱 보자마자 몇 형식인지 눈치채셔야 돼요. 자, 그는 만들었어요. 그를 스케줄로. 자기 자신을 스케줄로 만들 수 있나요? 없어요. 그럼 얘는 목적격 보호가 아니란 얘기예요. 그럼 다른 의미로 한번 해석을 해볼까요? 그는 만들었습니다. 자기 자신에게 스케줄을. 말이 되지요, 여러분? 누구누구에게 간접 목적어, 무엇을, 직접 목적어입니다. 자, 간접 목적어, 직접 목적어, 목적어를 취하는 형식, 몇 형식에 해당되는 거죠? 그렇죠. 4형식입니다. He made himself a schedule. 그는 그 자신에게 스케줄을 만들어줬습니다는요. 바로 누구에게 무엇을, 을을 목적어와 누구누구에게 간접 목적어를 취하는 4형식에 해당된다는 얘기였죠. 자, practice one virtue a week. 한 주에 한 해의 덕목씩 실천을 했습니다. He graded himself. 그는
graded, 점수를 매겼습니다. 누구를요? himself, 자기 자신을요. 언제요? at the end of the week, 한 주의 끝에요. 그럼 뭐 토요일일까요? 일요일일까요? 네, 그 즈음이 되겠죠. And after 13 weeks, 이렇게요. 13주를 보내고 난 후에 he started over again. 다시 시작을 또 시작합니다. 대단한 사람이죠. At first, 처음에요. He did not earn very high grades. 그렇게 높은 점수를 얻지는 못했어요. 우리 earn은 돈을 벌다라는 말도 있고요. 무엇을 얻다라는 동사로도 쓰입니다. 하지만 with practice, 점차 연습을 하면서요. he got better, 더욱 나아졌대요. 자, 자신의 덕목의 가치에 부합되게 살기 위해서 프랭클린이 한 노력의 이 3번 단락의 키워드였어요. 4번 단락을 이제 마무리해야 되니까 어떻게 될까요? 벤저민 프랭클린은요, was 였습니다. 근데 아시니까 아니었대요. Always able to meet the high standards. 항상 높은 수준을 만족시킬 수는 없었습니다. 제가 여기 중요하다고 지난 시간에 한번 얘기한 바 있습니다. meet, 우리 만나다라는 의미 여기서 당연히 아니죠. 생각해 보세요, 여러분. 높은 수준이 그 수준이에요. 그런데 이거를 만날 수는 없잖아요. 그럼 다른 의미로 사용이 됐다는 얘기예요. 여기서는 만족시키다, satisfy의 다른 to satisfy와 의미가 비슷한 meet, 동사가 들어가야 되겠죠. 자, 높은 수준의 기준인데 어떤 기준이냐면요. He set for himself. 그가 정한 거예요. 누구 자신을 위해서? 자기 자신을 위해서. However, 그러나 we can admire. 우리는 할 수 있습니다. 뭘 할 수 있어요? 네. 칭송할 수 있습니다. 우러러볼 수 있습니다. 감탄할 수 있습니다. 감탄하다라는 동사예요. 무엇을 감탄할 수 있나요? His attempts. 그의 시도를요. 또한 we can follow his example. 우리는 그의 본보기를 따라할 수 있습니다. 그렇죠? Everyone, 모두는요. has, 가지고 있어요. room, 방을 가지고 있을까요? 그렇지 않겠죠. 네, 여지를 가지고 있어요. 뭐 할 수 있는 여지일까요? For betterment, 더 나아질 수 있는 여지를 가지고 있습니다. Consider, 자, consider 우리 동사 꼭 기억하셔야 돼요. 무엇을 고려하다라는 뜻이고요. 간주하다라는 말도 물론 있죠. 이 동사의 특징을 기억하셔야 되죠. 아, consider라는 동사가 나오면 그 다음에는 목적어가 올 때 무엇의 형태가 온다? 그렇죠. 동명사 형태가 옵니다. 그래서 여러분만의 덕목의 리스트를 만드는 걸 한번 생각해 보세요. 고려해 보세요. 한번 해보시라는 말이에요. 자, virtue. 덕목은 덕목인데 어떤 덕목인가요? You want to live by. 여러분이 고수하면서 살고 싶은 덕목이 되겠죠. 이해되시죠? 그래서 마지막 단락에서는요. 하나의 제안이요. 여러분, 이렇게 virtue 따라서 사는 거 좋아요. 여러분도 한번 해보시는 거 어때요? 그리고 프랭클린의 이러한 여러 가지 업적들은 우리가 감탄할 만큼 참 대단합니다. 라고 마무리를 짓습니다. 자, 여기까지 우리 한번 내용 같이 읽어봤고요. 여러분 다음 페이지는 스스로 문제 풀어보도록 하겠습니다.